بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کے لیے ہر دور میں حق و باطل کی تمیز، صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ، اچھی اور بری، نیکی اور بدی کے درمیان تمیز کرنے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو بھیجتا رہا۔ اس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا۔ جب بھی کوئی برائی جنم لیا تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری کڑی بنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ نبی کا آنا تو بند ہو گیا، لیکن برائیوں کے دروازے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جیسے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، برائیوں کے دروازے زیادہ سے زیادہ کھل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ برائیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ان برائیوں کو روکنے والے کی کمی ہو رہی ہے۔ دھیرے دھیرے کر کے برائیوں کو روکنے والے کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے رہا ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا اور برائیوں کو روکنے والے یعنی دعات حضرات، تعلیم حاصل کرنے والے، مدارس میں پڑھنے والے کی تعداد کم ہوتا چلا جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ برائیاں ہمارے سامنے ہوں گی اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے اور وہ چلے گئے۔ برائیاں آج تک ہو رہی ہیں۔ اب ان برائیوں کا خاتمہ کون کرے گا؟ امت کو کون بتائے گا حق و باطل کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے؟ امت کو کون بتائے گا؟ امت کو وہی شخص بتا پائے گا یا بتانے کی استطاعت رکھے گا جو مدارس میں پڑھیں گے، جو دینی تعلیم حاصل کرے گا، جو قرآنی آیتوں کی تفسیر پڑھے گا، جو معنی مطلب اور مفہوم سمجھے گا اور اس کی تعلیمات حاصل کرے گا، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے گا اور اس کو سیکھے گا، وہی برائیوں کے دروازے کو بند کر سکتا ہے، ورنہ پھر دوسرا نہیں بند کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ ہم دائیں دیکھیں تو برائی، بائیں دیکھیں تو برائی، آگے دیکھیں تو برائی، پیچھے دیکھیں تو برائی، جدھر بھی قدم ہم بڑھائیں برائی برائی ہو رہی ہے، لیکن برائیوں سے روکنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہمیں ایسے دور میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آگے آنا ہوگا اور ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ انبیاء کرام جو بھی آئے ہیں اس دنیا کے اندر، دعوت و تبلیغ صرف اسی نبی اور رسول پر فرض تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دعوت فرض تھی وہی دعوت امت پر بھی فرض کر دیا گیا۔ اسی بنیاد پر اس امت کی فضیلت تمام امتوں پر اعلیٰ و ابتر اور افضل قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے۔ پتہ چلا کہ اس آیت کے اندر یہ بات
साबित हो गई कि हमारी पैदाइश और हमारी तख्लीक का मकसद यह है कि हम लोगों को भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। हम लोगों को भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। और उम्मत मुहम्मदिया का असल मकसद यही है कि वो बुराई से रोके और भलाई का हुक्म दे। और इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अस्र के अंदर दोहराया है, जो मैं हर जगह इस चीज को जरूर बताता हूं। इंसान की जिंदगी के अंदर अगर 4 चीजें पाई जाए तो वो कामयाब है, और अगर उसकी जिंदगी के अंदर 4 चीजें नहीं पाई जाएगी तो वो बेमुराद है और नाकाम इंसान है, वो जन्नत नहीं जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरतुल अस्र के अंदर, वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बिलाशुबा तमाम की तमाम इंसान घाटे और नुकसान और खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो शख्स जिन लोगों ने ईमान ले आया, यानी ईमान वाले खसारे और घाटे में नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू, और इसके बाद अल्लाह ने फरमाया सिर्फ ईमान लाना कामयाबी नहीं है, वो अमिलुस सालिहात, ईमान के साथ साथ अमल सालेह करना कामयाबी है। और अब ईमान लाना और अमल सालेह कर लेना इतना ही कामयाबी नहीं है। आपने ईमान ले आया और नेक अमल कर लिया, और ईमान और नेक अमल की दावत लोगों को आपने नहीं दी, लोगों तक वो बात नहीं पहुंचाई, फिर भी आप कामयाब नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वतवासौ बिल हक, हक बात की वसीयत करना, हक बात को लोगों तक पहुंचा देना। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। और अगर आपने अपनी जिंदगी में 3 चीजों को अपनाया, ईमान लाया, अमल सालेह किया और हक बात को भी पहुंचा दिया, आखिरी स्टेप में, आखिरी बाब में आप के ईमान लाने की वजह से, अमल सालेह करने की वजह से और दावत लोगों तक पहुंचाने की वजह से आप पर जाहिर है कि आप पर परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, आपके लोग आप पर दुश्मनी करेंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और आपने सब्र नहीं किया, तो या तो आप उनके साथ हो जाएंगे, अपने नेक आमाल को छोड़ देंगे, हक बात लोगों तक पहुंचाना छोड़ देंगे और आप मुर्तद हो जाएंगे, फिर भी आप जहन्नम में चले जाएंगे। आपने अगर सब्र नहीं किया तो आप नाकाम हो जाएंगे, आप नाकाम हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अस्र के अंदर 4 चीजें बताई है कि अगर इंसान की जिंदगी के अंदर 4 चीजें पाई जाएगी तो वो कामयाब और बामुराद इंसान है, और उसके लिए जन्नत आसान है, वो जन्नत जा सकता है। और सब्र इस्लाम के अंदर बहुत अहमियत रखने वाला मसला है। सब्र हम लोग समझते हैं कि कोई बड़ा मसला नहीं है, सब्र बहुत बड़ी चीज है। सब्र अगर हम चाहेंगे तो सब्र के जरिए से हम बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम अल्लाह से मदद तलब करो, बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के जरिया से और सब्र के जरिया से। सब्र करके अगर आप सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद आपके पास आएगी। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और बिलाशुबा अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। पता चला कि सब्र बहुत बड़ा मसला है। हम तमाम लोगों की जिंदगी के अंदर सब्र होना चाहिए। आज जिसकी जिंदगी में सब्र नहीं है, मामूली मामूली चीजों से तंग आकर कोई अपने जिंदगी से हाथ धो रहा है, कोई खुदकुशी कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, इम्तिहान में फेल हो गया, वो पढ़ना छोड़ दिया, अपनी जिंदगी और अपने पूरी जिंदगी को बस इम्तिहान में फेल होना ही काफी समझ लिया कि हम यहां से फेल हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। भाई दुनिया बहुत बड़ी है, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल के रखे हैं, आपके लिए कामयाबी के बहुत सारे दरवाजे हैं। एक जगह आपने नाकाम हो गया तो कई दरवाजे हैं जहां से आप कामयाब हो सकते हैं।
پتہ چلا کہ انسان کی زندگی کے اندر 4 چیزیں ہونی چاہیے: ایمان، عمل صالح اور دعوت لوگوں تک پہنچانا اور صبر کرنا۔